नमस्कार संबित मैदान आउ एक कार्यक्रम को आपण मान स्वागत करुच्ची शीर्षक देखिए आप जापे जे ये एक गुरुत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण नथिले सत्यपाठ प्लाटफर्म रे आसवा मन चाही न ना प्रथम रोहित शर्मा एवं एवं विराट ये कौन गंभीर इफेक्ट या मन को आस स्वाभाविक भाव में जितेबले शनिवार दिन सारा भारत ऑपरेशन सिंदूर परवर्ती पर्यायर घमाघोट भितर आच्छन्न होता बेले गोटे खबर आसूची जे विराट कोहली टेस्ट दल को अलविदा कहवाक चाहते टेस्ट क्रिकेट रु अवसर नहीं खेलिबे ना जोटा मूल क्रिकेट क्रिकेट जहाँ प्राण क्रिकेट जहाँ आदि से बाहरी जीवे से हटी जीवे जहाँ खेलिकी जो फॉर्मेट रे भल करिकी से विश्वर लिजेंड भाव में निजी प्रतिपाद्य करते से अवसर नहीं और आश्चर्यजनक कथा प्रथम रोहित शर्मा 2-3 दिन तले सी इंस्टाग्राम रे पोस्ट करके अलविदा कहते से क्या जनईले भी ना एमती कहीं से दिन रोहित शर्मा जो कार्यक्रम करी सत्यपाठ रे आपण माने कही ये जो मीडिया रे विभिन्न प्रकार खबर आसला तार इफेक्ट की रोहित शर्मा क्षेत्र में मोर मन हो सामान इफेक्ट देखिए गौतम गंभीर गत किसी दिन मध्य सीरीज ऑफ इंटरव्यूज विभिन्न विषय उपर मतामत आसिक खबर होती विशेषकर किसी इंग्राजी गणमाध्यम विशेषकर इंग्राजी प्रिंट मीडिया रे स्टोरी होती जे भारतीय दल रे कहा स्थान पक्का नुहे से जिते बड़ खेलाड़ी होते प्रदर्शन को आधार करके दल चयन हम अवसर फेयरवेल क्या दि जाए ना कि फेयरवेल नवाई खेलती ना समस्ते दलर विजय दलर सफलता खेलती एमती सब खबर आस रोहित आउ विराट जो चाहते विराट चाहते जो खबर प्रकाशित होती पुणी से इंग्राजी गणमाध्यम जे विराट बीसीसीआई को सूचना देती बीसीसीआई को जन जे मु टेस्ट क्रिकेट रू ओहरी जावाई चाहूँगी अवसर नहीं जावाई चाहूँगी और खेलवा चाहूना से T20 फर्माट खेलुना आंतर्जातिक स्तर में आपण जानते जदि टेस्ट रू बाहरी जीवे केवल से दिनिकिया खेलिए रोहित शर्मा भाया से जो कथा गंभीर बाहरी गणमाध्यम ये को प्रभाव कि रोहित को भली इंग्लैंड गस्तर जावाई सुजोग मिलबनी बोली से धारणा करी से अपमान ठारू से अपमान हवा को नदेक निज अवसर नहीं जाके चाहते कि ये चाहते कि ये स्वतः प्रश्न मन भितर मोर क्या मन हुए हाँ ये एक कारण हो पारे कारण किए चाहिए एभली अपमान जड़े लिजेंड दल विदाय नहीं जाए दल सुजोग पाइबे ना थे बाहरी गला आपण 35-36 वर्ष स्थिति बयस आउ कमबैक करने सहज कथा नुहे विराट जानते आम समस्ते जाचे जो शेष सीरीज ऑस्ट्रेलिया विपक्ष सीरीज भारत खेली शेष टेस्ट सीरीज भारत ऑस्ट्रेलिया गस्तरे जो भारत जाइला खेली से सीरीज रे शतक थिला विराट कोहली आपन को मन थो अवश्य परवर्ती पर्यायर विशेष रन से पाई नथिले किंतु सीरीज रे शतक थिला शतक थिबा जने खेलाड़ी को कौन सुजोग दिया जाय न था किसी आशंका थिला कि मोर क्या मन हो बीसीसीआई सेथरक कही रोहित केवल एथर बीसीसीआई को प्रोएक्टिव हबार था बीसीसीआई अधिकारी मान सभापति हूँ रोजर बिनी तो बड़ जानदार खेलाड़ी सी हूँ कि सेक्रेटरी बर्तमान जी देवजीत साइकिया हूँ ये कि सीनियर उपसभापति राजीव शुक्ला बहुत दिन धरिकी क्रिकेट धारा सहित जड़ित सी गोटे प्रोएक्टिव है कि रोहित को कही था बुझे था केवल आवश्यकता था मुझे चाहिए विराट को बुझा जाए बीसीसीआई से बाहर बीसीसीआई पुनः विचार करने रिकनसीडर करने पुनः विचार करने विराट को अनुरोध कर देखु विराट जदि न जाऊँगी कि प्रकार अवस्था हम टेस्ट सीरीज खेलने 5टी टेस्ट मैच इंग्लैंड विपक्ष इंग्लैंड बोलिंग फ्रेंडली विकेट रे सीम पेस बोलिंग सहायक पिच रे 2-11-12 वर्ष धरी टेस्ट क्रिकेट खेली दुई जन खेलाड़ी बिना
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଦଳ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରୋହିତ ତ ଅବସର ନେଇଗଲେଣି, ଯଦି ବିରାଟ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଜୁନ ମାସରେ ଜୁନ 20 ତାରିଖରୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହବ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଦଳ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 11-12 ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ହଁ ଏବେ ରନ୍ ନଥିଲା, ରୋହିତଙ୍କର ବ୍ୟାଟରୁ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ତ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶତକ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଏତେ କ୍ଲାସ ଖେଳାଳି, ଏମାନେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି, ଏମାନେ ଏତେ ଟାଣୁଆ ଖେଳାଳି, ଏମାନେ ଏତେ ସମର୍ଥ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲରେ, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରନ୍ ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେ ବଡ ସ୍କୋର ଆଡକୁ। ଇଏ ବଡ ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରାନଜିସନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମୟ ପରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଥିରେ ହୁଏ, ଇଏ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଇଏ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଲା ଅମରନାଥ ହେରିକା ଆସିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଆସିଲେ, ତାପରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, କପିଲ ଦେବ ହେରିକା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କ୍ରମେ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ, ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ସଚିନ ହେରିକା ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏମିତିଆ ସବୁଠି ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଜଣେ ଦି ଜଣ କେହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନେ ସାମିଲ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ଥିବ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସମୟରେ ସୌରଭ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ, ବହୁତ ଯୁବ ଖେଳାଳି, କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ଥିଲେ ଦଳ ସହିତ, ଦ୍ରାବିଡ ଥିଲେ ଦଳ ସହିତ, ସଚିନ ଥିଲେ ଦଳ ସହିତ, ଧୋନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା। ଧୋନିଙ୍କ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧୋନି ଅଭିଜ୍ଞ ଧାରାର ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଲେ। ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଲେ ସେତେବେଳକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ହରିକା ପରିପକ୍ୱ ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଯୋଉ ଖେଳାଳି ସେମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଶେଷ କରି ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କ ବିନା ଖେଳିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପେସ୍ ବୋଲିଂ ସହାୟକ ଇଂଲଣ୍ଡର ପିଚରେ ବଡ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ, ରୋହିତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ଏକ ଆକାଶରୁ ଛିଡି ପଡିଲା ଭଳିଆ କଥା ଥିଲା, ବିରାଟଙ୍କ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ବାହାରିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରିକି ଦଳରେ ନିଆଯିବ, କାହା ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ନୁହଁ, ଏମିତିଆ କଥା ମୋର କାହିଁ ମନେ ହେଉଛି ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି, ଯେ ଆରେ ଆମକୁ ତମେ ବାହାରେ କଣ କରିବ, ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2011 ମସିହାରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଗୁଡ଼ିକ, 123 ପାଖାପାଖି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି, 9,200ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ତାଙ୍କର, 30ଟି ଶତକ, 30ଟି ଟେଷ୍ଟ ଶତକ, 31ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଖେଳାଳି ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ଏମିତି କଣ ଛାଡିଦବା ଉଚିତ? ରୋହିତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେୟାରୱେଲ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖେଳିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇ ଛାଡିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନୁରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏ ସବୁ ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପାଖରୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ରୋହିତ ଅବସର ନେବା ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ନାହିଁ। ବିରାଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ପରେ ବା ବିରାଟ ଏମିତି କହିଥିବାର କଥା ଆସିବା ପରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲାଣି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶନିବାର ଦିନ ବିରାଟଙ୍କର ଏଇ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାର କଥା। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର ତ ଆସିନି, ଗମ୍ଭୀର ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ପ୍ରାୟତଃ ମତାମତ ରଖନ୍ତି, ସେ କିଛି କାହିଁ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦବା କଥା, ଆରେ ସେ ଜଣେ ଆସେ, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବାହାରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ 2025 ବା ଏଇ ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ଭାରତର 2027 ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ର ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଟ ଏମିତି ଚାଲିଯିବା ବା ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ନୁହଁ, ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ନୁହଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ସକାଶେ। ଗମ୍ଭୀର ବି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ବିସିସିଆଇ କଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୁନଃ ବିଚାର ସକାଶେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ପୁନଃ ବିଚାରରେ ବିସିସିଆଇ ଚାପ ପକୁ ବିରାଟଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ,
ଯେ ଅତି କମରେ ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦଳ ସହ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି ଖବର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିରାଟ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଖବର କି ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ। ୟା ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ର କାମ କରିବାର ଅଛି, ବିସିସିଆଇ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖିବାର କଥା ଅଛି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଖେଳ ଠାରୁ ବଡ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଖେଳାଳି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖେଳରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଯୋଉ ଫିଟନେସରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ର ଧାରାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମତ। ତେଣୁ ବିସିସିଆଇ କୁ ଅନୁରୋଧ, ବିରାଟଙ୍କୁ ମନାନ୍ତୁ, ବିରାଟଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋହିତ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ଉଚିତ। 5ଟିକା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଯିଏ ବି ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ରାହୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁମରା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶୁଭମନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଅଧିନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ପଡିଆରେ ରହିବା କଥା ବିରାଟଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।